प्यारे किसान वीरो ते भैणों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬੜਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡੂ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਰਾਮ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ। इधरले पासे ने इंजीनियर अरुण कुमार शर्मा जी, ये खेतीबाड़ी इंजीनियर ने और इस इलाके दे विच बतौर खेतीबाड़ी इंजीनियर काफ़ी इन्होंने काम किया और काम कर रहे हैं तो चंगा इन्हों का नाम है। उन्होंने नाल विराजमान ने श्री अजय मलिक जी, ये प्रोजैक्ट इंचार्ज ने जिहड़ा कि प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है नबार्ड के जरिए इस इलाके दे विच किसान इकट्ठे होए ने तो उस कंपनी के जरिए भी आपां जुड़ के इस तरह की कंपनी असीं अपने इलाके 'च बना सकीए, ये बारे विस्तार नाल इन्हां कोल जानकारी लवांगे। डॉक्टर बंगा जी, तुसी जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर और काफ़ी उपराला विभाग करता पाया किसी ढंग नाल किसानां दी खेती मशीनरी के खर्चे घटाए जाण और ये मशीनरी सेवा सेंटर इस पासे एक कदम है। तुसी समझदे हो कि ये किदां दा उपराला है बतौर माहिर ते किवें तुसी किसानां तक अजिहियां स्कीमां नूं पहुंचाउंदे पए हो? गुलाटी साहब, जिद्दां कि तुसी पहले कहा किसान वीर जिहड़े है वो बहुत ही महंगी मशीनरी दी होई है, इस वेले खरीद नहीं सकते अपने लैवल ते। तो ये उपराला इस करके किया गया भी ये जो सोसाइटी बना के जी मशीनरी है खरीदण तो इनू सबसिडी जी 40% सबसिडी दी जाए इनू। तो दूजा कारण इहदा यह है भी जी खेती अजकल छोटी होल्डिंग हो गई खेती दे विच, हर एक बंदे दे वास दा रोग नहीं भी वो मशीन खरीदूगा ਜਾਂ सारी मशीनरी खरीदूगा। इस करके सोसाइटी दे विच ये हो गया भी जिहड़े तां बंदे मैंबर है वो भी इहदा किराया दे के अपने खेत वाह लूँगे तो बाकी दे जिहड़े फार्मर है जां जिमीदार है उनके खेत भी समय सिर वाहे जा सकते हैं तो वो पैसे खर्चण तो ही बचूगा तो थोड़े पैसे नाल खेती कर सकता है। तो ये उपराला मैं कहता भी जे बाकी फार्मर भी इस तरह जे जिमीदार इकट्ठे होकर करन तो असी होर भी ये दे सकते हैं। इनू साडे को शुरू काटण वास्ते भी सबसिडी पई है, 25 लाख रुपया जिहड़ा है उहदे वास्ते मिल सकता है तो वो भी हो सकता जी। सो गल है कि लोड़ अनुसार आपां एवें पैसे ला बईए फिर वो पैसे डंप रहिंदे ने ते जे आपां मशीनरी किराए ते लई ते उहदे नाल वधिया सुखाला काम साडा हो सकदा, खर्चे साडे होर घट सकदे ने। शर्मा जी, हुण जे मशीनीकरण दा जिस तरह डॉक्टर बंगा साहब ने जिक्र किया कि वाकई जरूरत हैगी और तुसीं अनुसूचित जाति दे भैणां भरावां वास्ते भी अजिही स्कीम लैके आए हो, पैसा भी तुहाडे कोल उपलब्ध हैगा है। किदां ਦੀਆਂ मशीनां तुसीं समझदे हो कि अज दी खेती वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरत है जिहड़ी आम दी किसान नूं नहीं खरीदणियां चाहीदियां ते इन्हां मशीनरी सेवा सेंटरां दे जरिए उपलब्ध हो सकदियां? मशीनां तां क्योंकि जिहड़ा जिस स्कीम के अंडर ਇਹ ਜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਡੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚੌਪਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਰੋ ਰੇਕ ਨੇ, ਬੇਲਰ ਨੇ, ਬੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚੌਪਰ ਕਮ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਰੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਾਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀ ਕਰੋਪ ਪਲਾਂਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੜੰਬਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੜੰਬਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਰੋਪ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਲਕ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो लफ्ज़ों का हेर फेरी। अगर हम 10 लोगों के साथ में एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG कह सकते हैं, या फिर अगर हम एक विलेज लेवल पे कोई फार्मर का इंस्टीट्यूट बिल्ड करते हैं तो उसको हम फार्मर क्लब कहते हैं। इस प्रोग्राम एरिया में हमने भी यहाँ पे 16 फार्मर क्लब बनाए हुए हैं, जिसमें करीब 350 फार्मर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फार्मर क्लब के माध्यम से। उसके बाद जो पहले एक एक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने और उसको नाम दिया है प्रोड्यूसर कंपनी का, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके तहत ये 1956 जो वो है एक्ट है, उसमें हमने यहाँ पे एक रूपनगर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके ये बनाया है। यहाँ पे इसमें शुरुआत में हमारे पास में 10 फार्मर थे, जो हमने आसपास के गाँव से इकट्ठे करके 10 फार्मर को और RO में इसका रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पे। और ये 2013 में हमने इनिशिएट किया था, अप्रैल 2013 में, और अभी लगभग इसको 3 साल हो गए हैं। इसमें अगर हम फार्मर क्लब के और जो इसको शेयर फ्लोट हमने किए हैं, अभी 60 शेयर फ्लोट किए हैं, 10 रुपये की एक फेस वैल्यू है, और 100 शेयर का एक वो बना के हमने 1000 की मेंबरशिप दी है फार्मर्स को। तो 60 फार्मर अभी उसमें जुड़े हैं और लगभग 350 फार्मर हमारे फार्मर क्लब के माध्यम से इस प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़े हुए हैं। जी, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ? ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ये सर एक गवर्नमेंट की स्कीम है, नाबार्ड इसको प्रमोट कर रहा है, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि अब अपने आसपास के जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया के कुछ फार्मर को कुछ एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हुए, एरिया स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है वेजिटेबल कल्टीवेशन के ऊपर, किसी को डेयरी कोऑपरेटिव खोलना है, डेयरी बनाना है, या कोई दूसरा इस तरह का कोई एक्टिविटी है, तो उसको एक्टिविटी को लेके हम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और नाबार्ड का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। शुरुआत के 3 साल के लिए वो इसको फंड ग्रांट देती है, 3 साल के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो फार्मर्स के लिए है। प्रोड्यूसर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा देती है। लगभग 9-10 लाख रुपया वो देती है 3 साल के लिए। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਲਓ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ 50-60 ਬੰਦੇ इकट्ठे होइए ਤੇ हाँ जी इसमें जो प्रोड्यूसर कंपनी का जैसे रजिस्ट्रेशन हमने कराना है तो रजिस्ट्रेशन का पैसा मिलेगा, जो उसको एक आगे बढ़ाने के लिए एक मैन पावर की ज़रूरत होती है, जो क्योंकि फार्मर को शुरुआत में दिक्कत आती है कि क्या एक्टिविटी हमने सेलेक्ट करना है, किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाना है, क्या एक्टिविटी हमने प्रोड्यूसर कंपनी के लिए चूज़ करना है। तो उसके लिए एक प्रोविज़न है CEO का, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो प्रोड्यूसर कंपनी के लिए होता है, उसकी सैलरी का प्रोविज़न है 3 साल के लिए। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚ ਖੋਜ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जी अभी हमें इसको 3 साल हो गए करते हुए, और शुरुआत में हमारी एक्टिविटी थी वो बायोमास की थी। तो अभी अगर हम इसका पिछले 3 साल का टर्नओवर देखें तो लगभग 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर बायोमास से है, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हुआ है बायोमास से। उसके साथ में दूसरी एक्टिविटी जो फार्म मशीनरी बैंक की है कस्टम हायरिंग सेंटर की, ये अभी हमने मार्च में शुरू किया था इसी साल में, और उसमें लगभग इन्होंने इस क्वार्टर में 3.5 लाख रुपए का बिजनेस किया है, जिसमें इनका प्रॉफिट जो है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास है। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪੁਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਐਰੋ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਟੋ ਡਿੱਗਰ ਐਂਡ ਪੋਟੈਟੋ ਪਲਾਂਟਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 40% ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੀਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ 40% ਲਾਈਏ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ 2014 ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ 4 ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 8 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਟੋਟਲ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਦ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਦ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਕੰਮ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ 80 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 2.5 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਇਆ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਆਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਇਓਮਾਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਚ ਖੁਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾੜਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ? जी, बायोमास की बात करें तो जो शुरुआत में हमने इनको कुछ बेलर प्रोवाइड करवाए थे, जिससे जो पैडी हमारी कंबाइन की हार्वेस्टिंग है उसकी जो रेंद खूंद उसमें खेत में बचती है उसको इकट्ठा करके और उसकी बेल बना के ये किसी प्लांट को, पावर प्लांट को सप्लाई कर सके। क्योंकि देखिए एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है कि हमें ओपन बर्निंग नहीं करना है फील्ड में। और जब ये अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना होता है तो स्मोक की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम ऊपर अगर देखें तो हमें आसमान दिखाई नहीं देता। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये था कि क्यों ना हम बायोमास की एक एक्टिविटी कलेक्शन की करें फार्मर के साथ में, ताकि उनका जो एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन भी उनको मिल सके, और जो उनकी एक समस्या है, जो एक सरकार जिसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, वो समस्या भी उनकी हल हो सके। तो शुरुआती साल में हमने इसको 60-65 एकड़ में यहाँ पे फार्मर के साथ में कराया, जिसमें यूनिवर्सिटी का भी हमने हेल्प लिया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का भी, तो उन्होंने भी इसमें हेल्प किया हमें। और हमने
कुछ एरिया में वो फार्मर के साथ में इकट्ठा करके और पावर प्लांट को सप्लाई किया। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ हैं। नहीं, अभी देखिए प्रोड्यूसर कंपनी के पास में इतना पैसा नहीं था कि खरीद सके उसको, तो शुरुआत में यही था कि जो फार्मर हैं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फार्मर को भी इसका फ़ायदा है, जब हम खेत में आग लगाते हैं तो उसकी जो लेयर है उसमें भी सोयल की जो फर्टिलिटी है उसका भी लॉस होता है। तो विन विन सिचुएशन थी, फार्मर को भी उसका फ़ायदा हो रहा था और जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसको भी फ़ायदा हो रहा था। तो शुरुआत में पैसा फार्मर को कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जैसे शुरुआत में कटर वगैरह चलाते हैं वो सब खर्चा प्रोड्यूसर कंपनी ने वहन किया है और उसमें इनको कोई बहुत ज़्यादा इनकम शुरुआत में नहीं हुई, तो इसलिए फार्मर का कोई ऐसा शेयर नहीं रखा गया था कि फार्मर को कुछ इसमें से पे करेंगे। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਰਾਮ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।